Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, wonderful God, for this beautiful time that you've given us, O Lord. A time to worship you, to glorify your name, to remember you, Lord, to praise you. Lord, as the psalmist says, O Lord, every time I'll praise the Lord. All the time I'll praise the Lord. His praises shall be continuously in my mouth. What a privilege and honor, Lord, to worship your name, to sing praises to your name, Lord. You deserve all the glory, O Father. You're worthy of all the praises, O Lord. Lord, we remember you, Father, for all the goodness that you have done in our lives. Lord, as we're going to sing, as we're going to listen to your word, O Father, let your presence fill us. Whoever is listening, whoever is singing along with us, O Father, we pray that the Holy Spirit fill each one of us. Let your name alone be glorified. In Jesus' name we pray. Amen. There is no problem too big, God cannot solve it. There is no mountain too tall, God cannot move it. There is no storm too dark, God cannot calm it. There is no sorrows too deep, He cannot soothe it. If He carried the weight of the world upon His shoulders, I know, my brother, that He will carry you. If He carried the weight of the world upon His shoulders, sister, that He would carry you. He said, come unto me, all who are weary, and I will give you rest. He said, come unto me, all you are weary, and I will give you rest. There is no problem too big, God cannot solve it. There is no mountain too tall, He cannot move it. There is no storm too dark, God cannot calm it. There is no sorrow too deep, He cannot soothe it. If He carried the weight of the world upon His shoulders, I know, my brother, that He will carry you. If He carried the weight of the world upon His shoulders, I know, my sister, that He will carry you. He said, come unto me, you are weary, and I will give you rest. He said, come unto me, all who are weary, and I will give you rest. And I will give
Thank you for the hope that you have given us, O Lord. You have carried the sins of the whole world, O Father. O Lamb of God, we praise you. The Son of the Most High God, we praise you. Thank you, Lord, for carrying all our burdens, all our sins on the cross, O Lord. We praise you, Jesus. We praise you, Lord, for remembering us, O Lord, for your love that you have shown to us on the cross. We give you all the praises and honor to you alone. In Jesus' name we pray. Amen. Greet you all in the name of Jesus Christ. యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క నామములో మీ అందరికీ శుభవందనాలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం. Let us turn our Bible to Book of Acts, 9th chapter, verse 8. అపోస్తల కార్యాల గ్రంథము 9వ అధ్యాయము 8-9 వచనాలు చదువుకుందాం. Acts 9th chapter 8 and 9. అపోస్తల కార్యాలు 9వ అధ్యాయము 8-9 వచనాలు. Then Saul arose from the ground, and when his eyes were opened, he saw no one. But they led him by the hand and brought him into Damascus. And he was 3 days without sight, and neither ate nor drank. పౌలు నేల మీద నుండి లేచి కన్నులు తెరిచినను ఏమీయూ చూడలేకపోయిను కనుక వారతనికి చెప్పి పట్టుకొని దమస్కులోనికి నడిపించిరి. అతడు 3 దినములు చూపులేక అన్నపానములు ఏమీయూ పుచ్చుకొనకుండా ఉండెను. The topic that I would like to discuss and meditate along with you today is blinded to open the blinds. ఈరోజు ప్రభువారు వారికి చెప్పిన పాఠ్యాంశం ఏంటంటే గ్రుడ్డి వారి యొక్క కన్నులు తెరుచుటకు గ్రుడ్డితనాన్ని ఎట్లా కలిగి ఉండాలి. There are millions of people are blinded, spiritually blinded. మనం చూస్తూ ఉంటే ఆత్మీయంగా గ్రుడ్డితనంగా ఉన్న కోట్ల మంది జనాంగము మన మధ్యలో ఉన్నారు. Even today, even in our country, there are millions and millions and millions of spiritually blinded people. ఈ రోజుకి కూడా మన మధ్యలో మన దేశంలో కూడా లక్షల కొలది మంది ప్రజలు ఆత్మీయమైన కన్నులు మూయబడి గ్రుడ్డితనాన్ని కలిగి ఉన్నారు. But కానీ how much we are prepared, ఎంత బాగా మనము దానికి సిద్ధపడుతూ how ఉన్నాం, much we are able to do that. మనము ఎంత బాగా దానికి సిద్ధపడి తయారుగా ఉన్నాం. Is there anything which is stopping us, which is becoming obstacle for us? ఏదైనా మనకి ఇది పని చేయకుండా అడ్డుబండగా ఉంటూ ఉన్నదా? That's what that we like to meditate today. ఈ యొక్క పాఠ్యాంశాన్ని ఈ రోజు మనం ధ్యానించుకోబోతూ ఉన్నాం. Here, a great man called Saul and a great Pharisee, and he was on the way to Damascus to show his zeal for the Lord. ఆ యొక్క ప్రభు మీద ఆయనకున్న పౌరుషాన్ని చూపించటానికి దమస్కు పట్టణానికి సౌలు అని పిలువబడుతున్న ఈయన గారు బయలుదేరి వెళ్తూ ఉన్నారండి. Although he thought that he is doing good for the kingdom of God, నిజమే, ఆయన ధోరణిలో చూస్తే ఆయన కూడా దేవుని రాజ్య విస్తరణ గురించే పాటుపడుతున్నాడు అని అనుకోవచ్చు. but whatever he does is not according to the will of God. కానీ తను ఏ పని అయితే సౌలుగా చేస్తూ ఉన్నాడో అది దేవుని చిత్తానికి వ్యతిరేకంగా ఉంటూ ఉన్నది. Many things were blinded his eyes. అనేకమైన అంశాలు అతన్ని గ్రుడ్డివాడిగా మార్చివేసినాయి. He could not see the real Jesus Christ. ఆయన నిజమైన యేసుక్రీస్తుని చూడలేకపోతూ ఉన్నాడు. He could not see the will of God on his life. తన యొక్క బ్రతుకులో దేవుని యొక్క చిత్తాన్ని ఎరుగలేకపోతూ ఉన్నాడు. He thought that whatever he does is correct. ఆయన అనుకుంటున్నాడు నేను ఏం చేస్తే అది నిజంగా దేవునికి అంగీకార యోగ్యము అని అనుకుంటున్నాడు. But the loving Jesus Christ wanted to intervene in his life. కానీ ప్రేమామయుడైన యేసుక్రీస్తు వారు ఈ కార్యక్రమంలో సౌలు గారి జీవితంలో ఆయన చర్యలకు ఉపక్రమించాడండి. He thought this man's eyes were blinded. He could not see what is the real light. అందుకని ఆయన యేసయ్య అనుకున్నాడు, అయ్యో ఈ సౌలు తన కన్నులు ముయ్యబడి ఉండటం వల్ల గుడ్డివాడైపోయాడు, లోకాన్ని నిజాన్ని చూడలేకపోతున్నాడు. He could not see
what is required at the moment. ఆ యొక్క పరిస్థితులకి అనుకూలమైంది సరి అయింది ఏదో He ఎంచుకోలేకపోతున్నాడు. could not see what is required in the kingdom of God. దేవుని రాజ్యానికి ఏది అవసరమో అది గుర్తెరగలేకపోతున్నాడు. The Lord intervened in his life. అప్పుడు ప్రభు అయిన యేసు చర్యలకి ఉపక్రమించాడు. He sent a light and suddenly intervened in the Saul's life on the way to Damascus. ఆ యొక్క దమస్కులోనికి ఆయన ప్రయాణము కొనసాగుతుండగా గొప్ప వెలుగుతో యేసయ్య సౌలుని ఎదుర్కొన్నాడు. The light made Saul to get blinded. ఆ యొక్క గొప్ప వెలుగు ఆ సౌలు గారిని నిజమైన గ్రుడ్డివాడిగా మార్చివేసింది. And it is unfortunate. చాలా దురదృష్టకరం కదా. A man who had many things on his capability. ఎంత బాగా బలశౌర్యాలు కల ఆ యొక్క మనిషి He was on the way to Damascus to do something for the kingdom of God. That's what he thought. ఆయన యొక్క తన సవిషయంలో దేవుని యొక్క రాజ్యం గురించి ఏదో ఒకటి చెయ్యాలి అనే తన సొంత చిత్తముతో ఆయన బయలుదేరి He took everything on his flesh and he wanted to fulfill everything. శరీరానుసారంగా అనేక అధికారాల్ని ఆయన తీసుకుని దానిని నెరవేర్చడానికి బయలుదేరాడు. A very supernatural way the Lord intervened in his life. వ్యూహాత్మకంగా ఆ యేసుక్రీస్తు వారు గొప్ప వెలుగుతో ఆయనని సంధించి The light made Saul blinded. ఆ గొప్ప వెలుగు సౌలుని గ్రుడ్డివాడిగా మార్చివేసింది. In fact, light will make everybody to open from, come out of their blindness. నిజమే. మనం గనక చూస్తే ఎప్పుడైనా వెలుగు వస్తే గ్రుడ్డి వాళ్ళకి కూడా త్రోవ కనపడుతుందండి. But here it is happening in a reverse way, very contradictory way, that Saul has been blinded by the light. ఇక్కడైతే తేడాగా జరిగినట్టుగా చూస్తున్నాం. ఎప్పుడైతే గొప్ప వెలుగు వచ్చిందో సౌలు గారి కన్నులకు గ్రుడ్డితనము సంప్రాప్తించింది. There are something which is blocking his eyes. తన యొక్క కన్నిటిని ఏదో ఒక అడ్డుబండ ఆపివేసినట్టుగానే ఉందండి. He could not see anyone. ఏది చూడలేకపోతున్నాడు. He was looking for some help. ఎవరో ఒకళ్ళు తనని నడిపించాలని కోరుకుంటున్నాడు. And the Lord started speaking to him. అప్పుడు ప్రభు అయిన యేసు నేరుగా సౌలుతో Oh మాట్లాడుతున్నారు. Saul, Saul, why you are persecuting me? సౌలా సౌలా నువ్వు నన్నేలా బాధించుచున్నావు? And he tried to open his eyes to see who talked to me. ఎవరు నాతో మాట్లాడుతుందని ఆయన గుడ్డి కన్నులతో అటు ఇటు చూస్తున్నట్టండి. But he understood one thing. కానీ ఆయనకంటూ సౌలుకు ఒకటి అర్థమైంది. Something supernaturally, something unusually happening in my అయ్యా life. ఊహకి అందనది ఏదో ప్రకృతికి వ్యతిరేకమైంది ఏదో ఇక్కడ ఒకటి జరిగింది. Somebody wants to do something in my life. That's what they're intervening. He is intervening in my life. ఎవరో నా బ్రతుకులో ఏదో ఒకటి చెయ్యాలని నా బ్రతుకులో బలవంతంగా ప్రవేశించేస్తున్నారు అనేది మాత్రం ఆయన గ్రహించాడు. Still he could not see the real Jesus Christ. కానీ ఆయన కన్నులు తెరిచున్నప్పటికీ ఆయన నిజమైన యేసుని ఆయన కాంచలేకపోతున్నాడండి. He is asking, Lord, who are you? ఆయన అడిగాడు, ప్రభువా నీవు ఎవరివి అని. I am the Lord Jesus Christ. అయ్యా నేను ప్రభు అయిన యేసుని. And Lord, what do you want me to do? ప్రభువా నీవు నన్ను ఏం చేయాలని కోరుకుంటున్నావు? What do you want me to do? నీవు నన్ను ఏమి చేయాలని కోరుకుంటున్నావు? I think that's the turning point for Saul. ఈ ప్రశ్న తన జీవితాన్ని సమూలంగా మార్చివేసింది. He was not so much depressed about what happening in his life. తన యొక్క జీవితంలో వ్యక్తిగతంగా ఏం జరిగింది అనే దాని గురించి సౌలు గారు బాధపడలేదండి. He was trying to find why this is happening, and there is a possibility that it can change in a very different direction. That man's maturity, he could understand that. Then he asked the Lord, what do you want me to do? తన బ్రతుకులో ఏం జరిగింది అనే దాని యొక్క ఉద్దేశం ఆయనది కాదు, కానీ ఇది ఎందుకు జరగాల్సి వచ్చింది అనే వ్యూహాత్మకమైన ప్రశ్నని ప్రభువు వారిని పౌలు గారు అడుగుతున్నారండి. Lord, what do you want me to do? ప్రభువా నీవు నన్ను ఏమి చేయాలని కోరుకుంటున్నావు? So go to the city.
నువ్వు దమస్కు పట్టణానికి వెళ్ళు. A man of God will come, Ananias, he will come and pray for you. అయ్యా అననీయ అని నా సేవకుడు ఒక ఆయన వస్తాడు, ఆయన నీ గురించి ప్రార్థన చేస్తాడు. He will tell you what you are to do. నీవు చేయవలసిన పనిని క్రమాన్ని ఆయన చెబుతాడు నీకు. And the Lord hinted Ananias. అప్పుడు అననీయతో ప్రభువారు మాట్లాడుతూ, So he went and seen this man called Saul. నీవు వెళ్ళి సౌలును వెళ్ళి పలకరించు. He went and seen him. ఆయన వెళ్ళాడు, అననీయ సౌలు గారిని చూశాడు. Initially he was very much hesitant. కానీ సౌలు గారిని చూసినప్పుడు వెళ్ళకూడదు అని ఆయన అనుకున్నాడండి అననీయ. The Lord said, go and pray for him. కానీ ప్రభువారు అంగీకరించక నీవు తప్పక వెళ్ళి సౌలు దగ్గరికి నీవు ప్రార్థన చెయ్యి. And Ananias came and prayed. ప్రభు యొక్క వాక్యానికి లోబడి సౌలు గారి దగ్గరికి వచ్చి అననీయ ప్రార్థన చేయగా, If you read the 18th word, 9వ అధ్యాయము 18వ వచనాన్ని గనుక చదివినట్లయితే, and immediately there fell from his eyes something like scales, and he received his sight at once, and he arose and was baptized. అప్పుడే అతని కన్నుల నుండి పొరల వంటివి రాలగా దృష్టి కలిగి లేచి బాప్తిసము పొందెను. తరువాత ఆహారము పుచ్చుకొనెను. This immediate healing for him. వెంటనే ప్రార్థన చేయగల వెంటనే స్వస్థత వచ్చిందండి. If you read this chapter, ఈ యొక్క అధ్యాయాన్ని గనక తిరిగి చదివితే, Saul's life, everything is quickly. The Lord intervened. Suddenly he is asking, what do you want me to do, Lord? ఇక్కడ సౌలు గారి జీవితంలో చూడండి ఎంత త్వరగా కార్యాలు నెరవేరుతున్నాయో. సౌలు గారిని దేవుడు ఆయన పట్టుకోగానే, ప్రభువా నీవు నన్ను ఏం చేయమంటావు అని అడిగాడు. When Ananias prayed, the eyes were opened. ఎప్పుడైతే అననీయ ప్రార్థన చేయగానే సౌలు గారి యొక్క కన్నులు తెరవబడ్డాయి. And he arose and took baptism. ఆయన వెంటనే దృష్టి కలిగి బాప్తిసాన్ని పొందాడు. He is ready to do something now. ఆయన ప్రభు గురించి ఏదో ఒకటి తలపెడతానికి సిద్ధపడిపోయాడు. Something different. ఏదో ఒకటి ప్రత్యేకంగా చేయాలి. He didn't take much time to take a decision like ఆయన that. యొక్క నిర్ణయం తీసుకోవడానికి అధిక సమయం తీసుకోలేదండి. And what a great change and what a great decision that he could take suddenly, immediately. వెంటనే అకస్మాత్తుగా వ్యూహాత్మకమైన నిర్ణయాన్ని పౌలు గారు అక్కడ తీసుకున్నారండి. The Bible says, బైబిల్ చెప్తుంది, some scales have fallen down. ఎప్పుడైతే అననీయ ప్రార్థన చేయగలే తన కన్నుల నుండి కొన్ని పొరల వంటివి రాలెను. So Saul had many scales in his eyes. అందుకని చూస్తే సౌలు గారి యొక్క కన్నుల్లో రకరకాల పొరలు ఉన్నాయండి. In his life meant there are many scales. ఆయన యొక్క జీవితంలో కూడా అనేక పొరలు లేకపోతే అడ్డుబండలు ఉన్నాయి. He is Israelite. ఆయన ఇశ్రాయేలీయుడు, He is from the tribe of Benjamin. బెంజమైన్ అనే గోత్రం నుంచి వచ్చినవాడు. Circumcised on the 8th day. ఆయన యొక్క 8వ రోజునే సున్నతి చేయబడిన వాడు. Pharisee of Pharisee. ఫరిసీయులకు పరసీయుడుగాను, A student of Gamaliel. గమాలియే అనే గొప్ప గురువుకి శిష్యుడుగా ఉన్నాడు. Born in a rich family. బాగా ధనవంతుడైన కుటుంబం నుంచి వచ్చాడు. Born as a Roman citizen. ఆయన రోమా ప్రాంతం నుంచి రోమీయుడిగా బయటకు వచ్చాడండి. And a man of zeal. ఆయన గొప్ప ఆతృత కలిగిన మనిషి. And ready to do anything for kingdom of God. ఏదైనా దేవుని రాజ్యం గురించి క్రొత్తగా తలపెట్టాలనే ఉద్దేశాలు కలిగిన వాడండి. He can do anything. ఏదైనా చేయగల సామర్థ్యం ఉన్నవాడు. He was ready to kill people. ప్రజల్ని చంపటానికి కూడా అధికారము కలిగి ఉన్నవాడు. That much of zeal for the Lord. దేవుని గురించి అటువంటి గొప్ప తీవ్రత కలిగిన వాడు. And Stephen was killed by him. ఆ విధంగా చూస్తే యేసుక్రీస్తు వారి శిష్యుడైన స్టెఫెను పౌలు గారి చేత చంపబడినట్టుగా చూస్తున్నాం. And one way blameless man. కానీ ఇంకొక వైపు చూస్తే తన మీద మచ్చైన ముడత లేదండి. But extraordinary self-righteous man. కానీ నిజమైన స్వనీతిని ఆధారం చేసుకున్న మనిషి. A man of authority. ఆయన అధికారము చేతిలో ఉన్న మనిషి. Well recognized by political personality. ఆయా ప్రాంతంలో ఉన్న రాజకీయ నాయకులందరి చేత గుర్తించబడిన వ్యక్తి. One way is an Israelite, Pharisee, much educated man. Another way is a Roman citizen. అక్కడ మీరు చూడండి, ఒకవైపున గనక పరిశీలిస్తే ఆయన ఇశ్రాయేలీయుడు,
దాని తర్వాత పరిసీయుడు మత ప్రబోధకుడుగా ఉన్నాడు. రెండో వైపు చూస్తే రోమా పట్టణంలో ఉన్నాడు కాబట్టి రోమా పౌరసత్వాన్ని కలిగిన వాడు. Well recognized by Romans as well as the Jews. ఇశ్రాయేలీల మధ్యలోను రోమీల మధ్యలోను ప్రాముఖ్యం కలిగిన వ్యక్తిగా పరిగణించబడ్డాడు. A man recognized in such a status in Jewish council. అటువంటి ఆ ప్రాంతాలలో నుండి ఒక గొప్ప సాంఘికంగా ఉన్నతమైన స్థాయిలో ఉన్న వ్యక్తి ఆ సౌలు గారు. Outward, అది బయటకు గనక చూస్తే extraordinary personality. ఆయన ఊహకి అందని సెలబ్రిటీ లాగా ఉన్నాడండి. But the Lord found everything as a scales for him. కానీ తనకున్న సౌలుకున్న ఇవన్నీ బిరుదులు అవన్నీ అడ్డుబండలు అని ప్రభు అయిన యేసు తలంచారు. All these things blinded him. ఈ అన్ని అంశాలు శారీరకమైన ఈ అంశాలు సౌలుని గ్రుడ్డివాడిగా మార్చినాయి. And he could not see the Lord Jesus Christ. ఆ యొక్క గ్రుడ్డితనములో నుంచి ప్రభు అయిన యేసుని చూడలేకపోతున్నాడు. Paul has been blinded by all these things. ఇటువంటి అనేకమైన శారీరక అంశాలను బట్టి సౌలు గ్రుడ్డివాడిగా మార్చబడ్డాడు. Before he was blinded, physically, he was blinded spiritually. మీరు గనక గమనిస్తే ఆయనకి వెలుగు వచ్చినప్పుడు గ్రుడ్డితనము రావడం కాదండి, దానికంటే ముందుగానే ఆత్మీయముగా గ్రుడ్డివాడిగానే బ్రతుకుతున్నాడు. And what happened? Since he was blinded spiritually, he was in a wrong direction. ఎప్పుడైతే ఆత్మీయంగా గ్రుడ్డితనము తనని ఆవహించిందో ఆయన ఏ దిశలో వెళ్ళాలో దానికి వ్యతిరేకంగా వెళ్తూ ఉన్నాడండి. He was in a wrong direction. ఆయన తప్పుడు మార్గంలో ప్రవేశం వచ్చింది. And my brother, sister, నా సహోదరుడా సహోదరి, he could not understand the will of God. దేవుని యొక్క చిత్తాన్ని అర్థం He చేసుకోలేకపోతున్నాడు. assumed certain thing as a will of God. ఆయనే కొన్ని విషయాల్ని ఇదే దేవుని చిత్తము అని అనుకుంటున్నాడు. He didn't have any personal relationship with God. ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వారితో వ్యక్తిగత సహా సంబంధము లేదు ఆయనకి. Whatever he learned, he decided, whatever he understood, then he decided to do something accordingly, and he was in the wrong direction. ఏ యూదా మతం అయితే అతనికి చెప్పిందో దానిని నేర్చుకున్నాడు. అది ఏదైతే చేయమందో దానిని చేయటానికి ఆయన చేతులు కట్టుకొని ముందుకెళ్ళిపోయాడండి. My young people, my brothers and sisters, నా యవ్వనస్తుల సహోదరుడా సహోదరి, what is the scale in your life? నీ బ్రతుకులో నా బ్రతుకులో ఈ రోజు మనకున్న అడ్డు పొరలు ఏమున్నాయి? I am so and so. నేను బలన వాడిని, I am educated like this. నేను బాగా చదువుకున్నాను, I belong to so and so church. నేను ఇది పెద్ద మందిరానికి వెళ్తాను, Or otherwise, some ministers of God, some servants of నాకు God. పెద్ద పెద్ద దేవుని సేవకులతో పరిచయాలు ఉన్నాయి, I am a big pastor. నేను పెద్ద పాస్టర్ గారిని, I am a president of associations. నేను ఫలానా అసోసియేషన్ కి ప్రెసిడెంట్ గారిగా ఉన్నాను, I am so and so. నేను ఫలానా సమయంలో సాంఘికంగా గొప్ప వ్యక్తిని, I know this political man. I know the people who are in power. నేను ఇక రాజకీయంగా అధికారంలోని అనేక మంది నాకు సుపరిచయం. I know all these people. ఈ సంఘంలో పేరున్న వాళ్ళు అనేక మంది నాకు తెలుసయ్యా. Many scales are in the servants of God's life or even Christians' life. అనేక సార్లు దురదృష్టవశాత్తు క్రైస్తవులు అని చెప్పుకునే వారి ముందు, దేవుని సేవకులు అని పిలిపించుకునే వారి ముందు ఇటువంటి అడ్డుపొరలు అడ్డుబండలు అనేకమున్నాయి. Everybody want to get recognition. ప్రతి వారికి గుర్తింపు కావాలి. Oh, I should be recognized. నాకు గుర్తింపు కావాలి. When I go to the power centers, government places, నేను గనక ఆ యొక్క గవర్నమెంట్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు and I want everything to happen for me, నా మాట వినేవాడిగా ప్రతి ఒక్కడు మార్చబడాలి. and somebody says, ఎవరో ఒకరు చెప్తున్నారండి, and when I walk in the airport, I should be given, just a respect. Everybody should move away. నేను ఎయిర్పోర్ట్ లో నడుస్తూ ఉన్నప్పుడు నా ముందు గాని నా వెనక గాని ఎవరు ఉండకూడదు, అందరూ నన్ను చూడగానే అడ్డు తొలగాలి. That much power I should have. అటువంటి గొప్ప అధికారము నా చేతులకు ఉండాలి. These are all scales. ఇవన్నీ అడ్డు బండలండి. These are all blinded Paul also. ఇవి అన్నీ ఇటువంటి అడ్డు బండలే పౌలు గారిని కూడా గుడ్డివాడిగా చేసినాయి. So once he was blinded spiritually, he was in a wrong direction. ఎప్పుడైతే ఆత్మీయంగా తన కన్నులు గ్రుడ్డితనంగా ఉన్నాయో ఆయన తప్పుడు మార్గంలో ఆయన ప్రవేశం జరిగింది. He could not fulfill the will of God. ఆయన ఆ విధంగా తప్పుడు మార్గంలో ఉండి దేవుని చిత్తాన్ని నెరవేర్చలేకపోతున్నాడు. He could not fulfill the purpose
purpose of the Lord. దేవుని యొక్క ఉద్దేశాన్ని నెరవేర్చలేని అధమ స్థాయిలో కనబడుతున్నాడు. If you are not doing the will of God, నీవు గనుక దేవుని యొక్క చిత్తాన్ని నెరవేర్చనట్లయితే you are not only disobedient but also you are persecuting him. నీవు దేవునికి అవిధేయుడిగా ఉండటమే కాదు, ఆయనని హింసించే వాడుగా నువ్వు ఉంటావు. Let me repeat again. మరలా ఒకసారి చెప్పబోతున్నామండి. If you are not doing according to the will of God, నీవు దేవుని చిత్తానుసారముగా ప్రవర్తన లేనట్లయితే you are not only disobedient నీవు దేవునికి అవిధేయుడిగా ఉండటమే కాదు గాని but also you are persecuting him. నీవు ఆ ప్రభువు అయిన దేవుణ్ణి హింసించుచున్నావు. When we are displeasing the Lord, ఎప్పుడైతే దేవుని మనము దుఃఖ పెడుతున్నామో, when we are going in a wrong direction, మనము ఎప్పుడైతే తప్పుడు మార్గములో మన యొక్క బోధ ఉంటుందో we are breaking the heart of the Lord. మనము యేసుక్రీస్తు వారి యొక్క హృదయాన్ని బద్దలు We చేస్తున్నామండి. are breaking the heart of the Lord. దేవుని యొక్క యేసు హృదయాన్ని తుత్తు నీలు చేస్తున్నావయ్యా. We are persecuting him. నీవు ఆయనని హింసిస్తున్నావు. That's what and Lord answered to Saul. అందుకనే సౌలు గారికి ప్రభు అయిన యేసు బదిలిస్తూ, You are persecuting me, Saul. సౌలా సౌలా నీవేళ నన్ను హింసించుచున్నావు. You are persecuting me. నీవు నన్ను హింస పెడుతున్నావయ్యా. I am broken. నేను విచారగ్రస్తుడిగా ఉన్నాను. You are a good man. என்ன సార్? You are a good person. నువ్వు నిజమే మంచివాడివే. A good-hearted guy. నీవు హృదయంలో మంచివాడివే. But something is blinded you. కానీ నీ కన్నులకి ఏదో దోమ తెరలు అడ్డం వచ్చినాయ్యా. So you are going in a wrong direction. అందువల్ల నీవు చెడు మార్గంలోనికి వెళ్ళిపోయావు. My brother, sister, నా సహోదరుడా my సహోదరి, servants of God, నా దేవుని సేవకులారా, our dear missionary, మిషనరీలారా, if you are not fulfilling the purpose of the Lord, నీవు గనుక దేవుని ఉద్దేశాలు గనుక నెరవేర్చబడినట్లయితే not only you are disobedient to God, but you are persecuting him. నీవు ఆ విధంగా దేవుని అవిధేయుడిగా ఉండటమే కాదండి, ఆ విధంగా ఆయన చిత్తము చేయకుండా ఉండడం ద్వారా ఆయనని హింసించుచున్నావు. Many are looking for positions. నిజమే, అనేక సార్లు మనకు ఒక గొప్ప హోదా కావాలనుకుంటాం. I want this position. నాకు ఈ హోదా కావాలి, I want respect from నాకు everyone. ప్రతి ఒక్క దగ్గర నుంచి మర్యాద గౌరవం కావాలి, Everybody should listen to my ప్రతి word. ఒక్కరూ నా మాటకి విలువివ్వాలి, లోబడాలి. But that is not the purpose of God. కానీ అది కాదండి నీ పట్ల నా పట్ల దేవుని చిత్తం. What is the purpose of God in దేవుని యొక్క ఉద్దేశం ఏంటో మీకు తెలుసా? your life and my life? నీ బ్రతుకులో నా బ్రతుకులో To pull the people out of the fire of the hell. అగ్ని, ఆ నరకపు అగ్ని నుండి అనేక ఆత్మల్ని రక్షించడం దేవుని ఉద్దేశం. Open the blind eyes, spiritually blind eyes. ఆత్మీయమైన గుడ్డితనము గల కన్నుల్ని నీవు తెరవటం దేవుని ఉద్దేశం. And the Lord intervened. అప్పుడు ఎప్పుడైతే దేవుడు ఈ చర్యలు తీసుకోవడం మొదలు పెట్టాడో, Saul life was in a turmoil at the moment. సౌలు గారి జీవితము తల క్రిందులు కాబోతోంది. No one could listen other than Saul what the Lord spoke. సౌలు గారితో என்ன సార్? No one can listen what the Lord spoke to him. సౌలు గారితో ప్రభు అయిన యేసు ఏం మాట్లాడాడో సౌలు గారికి కాకుండా ఇంకెవ్వరికి తెలియదండి. He alone heard the voice of the Lord for the first time. మొట్టమొదటిసారిగా ప్రభు అయిన యేసు దేవుని యొక్క స్వరాన్ని పౌలు గారు వ్యక్తిగతంగా విన్నాడు. So far he learned. ఇప్పటి వరకు ఆయన నేర్చుకున్నాడు, ధర్మశాస్త్రం నుంచి నేర్చుకుంటూనే ఉన్నాడు. He learned so many years. కొన్ని సంవత్సరాల తరబడి నేర్చుకుంటూనే He ఉన్నాడు. learned from a great teacher called Gamaliel. గమాలియా అనే ఒక గొప్ప దేవుని సేవకుడి నుంచి గొప్ప విషయాలు నేర్చుకున్నాడండి. The book knowledge will never make you to listen to the voice of అయ్యా, God. పుస్తకాల దగ్గర నుంచి వచ్చే విజ్ఞానము దేవుని స్వరాన్ని నిన్ను విననీయనట్లుగానే మారుస్తుందయ్యా. That is what that many scholars, theologians, they never heard the voice of God. అందుకని ఈ లోకంలో నివసిస్తున్న బైబిల్ స్కాలర్స్ అని చెప్పుకునే వాళ్ళు, బైబిల్ గ్రంథం యొక్క నిష్ణాతులని చెప్పుకునేవారు దేవుని యొక్క స్వరాన్ని వినలేకపోయారు. If you wanted to listen to the voice of God, నీవు గనక ఆ దేవుని స్వరాన్ని you వినదలుచుకున్నట్లయితే, wanted to understand what the Lord's purpose in your life, నీ యొక్క బ్రతుకులో దేవుని యొక్క ఉద్దేశము ఏంటో ఎరుగగలిగినట్లయితే only one thing is required. ఒక్క మాత్రమే
నీకు అవసరమయ్యా. Lord, what do you want me to do? ప్రభువా నీవు నన్ను ఏమి Lord, చేయగోరుతున్నావు? what do you want me to do? నీవు నన్ను ఏం చేయాలని కోరుకుంటున్నావయ్యా? Lord, what do you want me to do? నీవు నీ గురించి నేనేం చేయాలి? If you ask this question, ఈ ప్రశ్న గనుక ప్రభు అయిన యేసుని అడిగితే you will listen to the voice of God. అప్పుడు యేసు యొక్క స్వరాన్ని నువ్వు Your వింటావు. heart is ready. అప్పుడు నీ హృదయం సిద్ధపాటుని కలిగి The ఉంది. metal is ready to make a new vessel in your life. నీ యొక్క పాత్ర నీ బ్రతుకులో ఒక నూతన తత్వాన్ని సిద్ధపరచుకోవడానికి అది రెడీగా ఉన్నది. The vessel is ready to be filled with the power of God. నీ యొక్క పాత్ర దేవుని యొక్క శక్తి చేత నింపబడడానికి సిద్ధముగా ఉన్నది. The vessel is ready to be turned upside down to walk in the ways of the Lord. దేవుని యొక్క మార్గాలలో కలిసిపోవడానికి ఆ పాత్ర తలకిందులుగా నడిచి వెళ్ళటానికి సిద్ధపాటుని కలిగి ఉంది. Saul prayed, ఆ విధంగా సౌలు గారు ప్రార్థన Lord, చేసినప్పుడు what do you want me to do? ప్రభువా నీ గురించి నేనేం చేయాలి? Lord, what do you want me to నీ do? గురించి నేను ఏం He చేయాలయ్యా? was trembling and astonished. That's what ఆయన Bible says. ఆశ్చర్యపడి వణుకుతూ అడుగుతున్నాడండి. Verse 6 says, 6వ వచనం చెబుతోంది he was trembling ఆయన వణుకుతున్నాడు, and he was astonished. ఆయన ఆశ్చర్యపడ్డాడు. Said, the Lord, what do you want me to do? ప్రభువా నీ గురించి నేను ఏమి చెయ్యాలి? The Lord answered him. అప్పుడు ప్రభు అయిన యేసు The Lord సమాధానం answered చెప్పాడు. him. అప్పుడు ప్రభు అయిన యేసు First సమాధానం time in his life he listened to the voice of God. మొట్టమొదటిసారి ప్రభు అయిన యేసు స్వరాన్ని విన్నాడండి. So far everything based on the book that he read, he studied. ఇంతకు ముందు వరకు ఏదైతే పుస్తకాన్ని పట్టుకున్నాడో కొన్ని వందల సార్లు దానిని గురించి ఆలోచన చేసేవాడు, దాని ద్వారానే అవగాహన చేసుకునేవాడు. Everything based on theology, doctrine. But he never listened. He never had an encounter with the Lord who is living. ఇప్పుడైతే ఆయన ఎప్పుడు చూసిన థియాలజీ మీద మూల పాఠాల మీదే ఆయన యొక్క ఊహలు ఆలోచనలు ఉండే, కానీ ప్రభు అయిన యేసు స్వరాన్ని ఆయన ఎన్నడూ ఎప్పుడు వినలేదు. Many are like that, my brothers, sisters. నా సహోదరుడా, నీ పరిస్థితి నా పరిస్థితి సౌలు గారి వలె ఉన్నదా? Many people are having every knowledge here. అనేక మంది బైబిల్ సంబంధమైన గొప్ప తెలివితేటలు వాళ్ళ యొక్క మెదడులో కలిగి ఉన్నారండి. Should come 1 feet down. కానీ ఒక ఫీట్ డౌన్ కనుక వస్తే, If it comes here, ఎప్పుడైతే ఆ జ్ఞానము హృదయంలోనికి వస్తుందో then the vessel is ready. అప్పుడు నీ పాత్ర దేవుని యొక్క చిత్తానికి సిద్ధముగా ఉన్నట్టు. So far Saul's life is preoccupied and with so many activities. ఇప్పుడు వరకు చూస్తే సౌలు గారి జీవితంలో రకరకాల పనుల భారంతో నిండిపోయాడండి. He was very busy. ఆయన చాలా బిజీగా ఉన్నాడండి. He went and discussed and he raised this issue of Christians in the Jewish councils. ఇక యూదా కమిటీల్లో యేసుక్రీస్తు వారి తరపున ఆరాధన చేసే వారి గురించి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడటం. He socialized with people, he talked to the people, he convinced them unless we do something it is going to create problem. This man was so capable and fully involved in activities. ఇక్కడ చూడండి, యూదా మతాన్ని లేకపోతే యూదా మత ప్రబోధకుడుగా ఎవరైతే క్రీస్తుని అంగీకరించారో వారితో మాట్లాడటం, వారిని ఒప్పించడం, తిరిగి వాళ్ళని మతంలో చేసుకోవటం, ఇట్లాంటి విద్యల్లో ఆయన ఆరితేరి ఉన్నాడు. So these all the tasks should be done. ఇగో ఇట్లాంటి పనులన్నీ నేను చేయాలి. I should meet them. ఈ వారిని నేను కలవాలి. I should meet these guys. వీళ్ళని I కలవాలి. should meet the generals. ఆ యొక్క జనరల్ దగ్గరికి వెళ్ళి కలవాలి. So when I go and do something, I need some people. నేను ఇట్లాంటి పని చేయటానికి మత ప్రబోధానికి వెళ్ళినప్పుడు నా వెనక కొంతమంది కావాలి. And today we are going to target Stephen. ఈ రోజు స్టెఫెన్తో నేను మాట్లాడాలి. So I need some people around me. నాతో పాటు కూడా వచ్చే వాళ్ళు కావాలి. I need some people to do whatever I say. నేను ఏ మాట్లాడితే మాట్లాడుతున్నానో దానికి వంత పాడే జనం కావాలి నాకు. I need some soldiers along with me. నాతో పాటు కొంతమంది సైనికులు కూడా కావాలి. Not just like that happen everything. అయ్యా, అనుకోకుండా ఇవన్నీ జరగలేదండి. He managed everything. ఈ విధంగా జరగటానికి ఎన్నో ప్రయత్నాలు చేశాడు.
out of his so much capability. తనకున్న ఆ యొక్క హోదాని బట్టి He has done, fulfill all the activities. ఇటువంటి పనులన్నిటిని చేయటంలో నిష్ణాతుడయ్యాడు. And Bible says when Stephen was killed and they put this all the outer dresses on the feet of Saul. మీరు గనక చూడండి, ఇక స్టెఫెన్ గారు చంపబడినప్పుడు తన యొక్క పై బట్టలు తీసి పౌలు గారి కాళ్ళ దగ్గర పడవేసినట్టుగా చూస్తున్నాం. That much he was powerful. అటువంటి శక్తి గల వాడు సౌలు. He had a fanfare. ఆయనని అనుసరించేవారు అనేక మంది ఉన్నారు. And whatever he said, people done it. ఏదైతే ఆయన చెప్తాడో ఆజ్ఞని శిరసాహయం వహించేవారు అనేక మంది. Throw stone. That's all. Everybody thrown stones. ఆ యొక్క ఆయన మీద రాళ్ళు వేయండి అంటే చాలు, వేల కొలది రాళ్ళు వచ్చి పడతాయి. So it's preoccupied with many activities. ఆ విధంగా సౌలు గారు అనేక కార్యక్రమాలలో చాలా బిజీ ఆర్టిస్ట్ అండి. So he had news, something happening in Damascus. ఆ యొక్క దమాస్కస్ లో అటువంటి వ్యక్తికి ఏదో ఒక విపత్తు వచ్చింది. So he went to the council. ఆయన కౌన్సిల్ సమావేశానికి So వెళ్ళాడు. let us do something. నేను వీరి గురికి వ్యతిరేకంగా చేయాలి, We should do something. క్రైస్తవులకు వ్యతిరేకంగా ఏదో ఒకటి చేయాలి. So who can go? ఎవరు వెళ్ళాలి? I will go. నేనే వెళ్తాను. Give me some soldiers. నాకు కొంతమంది సైనికులు ఇవ్వండి. Oh my God, he was fully occupied with so much of activity. అటువంటి గొప్ప పనులు చేయటానికి ఆయన త్వరపడి ముందుకు వెళ్తున్నాడండి. Self-driven man. ఆయన స్వశక్తితో ముందుకు వెళ్ళే మనిషిగా ఉన్నాడు. Extraordinary leadership capabilities బాగా ఉన్న మనిషి అండి. But nothing helped him to fulfill the will of God. కానీ ఇన్ని అధికారాలు, ఇన్ని యోగ్యతలు కూడా దేవుని యొక్క చిత్తాన్ని నెరవేర్చలేకపోతున్నాయి. Until he says, Lord, what do you want me to do? చివరికి ఆయన అడుగుతున్నాడు, ప్రభువా నీ గురించి నేను ఏమి చెయ్యాలి అని అడిగినప్పుడు, I never heard this voice so ప్రభువా far. ఈ స్వరాన్ని నేను ఎన్నడూ వినలేదయ్యా. I never heard the voice of the Lord. యేసు నీ స్వరాన్ని నేను వినలేదయ్యా. Now I am listening to you. ప్రభువా నీ స్వరాన్ని నేను వింటున్నాను ఇప్పుడు. What do you want me to do? ఇప్పుడు నేనేం చేయాలి? What do you want me to do? ఇప్పుడు నీ గురించి నేనేం చేయాలి? When we stuck with many activities, my dear brothers, నా సహోదరుడా సహోదరి, అనేక ప్రోగ్రామ్స్ లో నీవు నేను బిజీగా ఉన్నప్పుడు our heart will not be ready to listen to the voice of దేవుని God. యొక్క స్వరాన్ని వినడానికి మన హృదయము సిద్ధపాటుని కలిగి ఉండదు. Activities are good. అయ్యో పరిస్థితులన్నీ బాగున్నాయి, Activities are good. నిజమే, ఇవన్నీ చేయటం మంచిదే. Busy always. బాగా బిజీగా ఉండటం భలే మంచిది. Morning to night we have programs. పొద్దున్న నుంచి సాయంత్రం వరకు భలే ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయండి. Throughout the week we have ఈ programs. వీక్ మొత్తం ఉంటాయండి ప్రోగ్రామ్స్. And this day this program, that day this program, this program, this program, this program. సోమవారం దగ్గర నుంచి శనివారం వరకు, సోమవారం ఇది, మంగళవారం ఇది, బుధవారం ఇది, ఎన్ని చెప్పుకుంటామో. Always busy. ఎప్పుడు చూసినా బిజీ. There is no time to pray. ప్రార్థన చేయటానికి కూడా సమయం ఇవ్వనంత There బిజీ. is no time to interact with God. దేవునితో మాట్లాడటానికి కూడా సమయం ఇవ్వలేనంత బిజీ. There is no time to listen to the voice of God. దేవుని యొక్క స్వరానికి విందాము అనటానికి ఆస్కారం లేనంత బిజీ. There is no time to listen to the utterance of the Lord and receive the utterance of the Lord to preach the word of God. దేవుని యొక్క స్వరాన్ని విని, దేవుని యొక్క హృదయంలో మాట్లాడిన మాటలు విని, దైవవాక్యము ద్వారా ఆయన నాతో ఏం మాట్లాడినై ఉంటున్నాడో వినగలిగినంత బిజీ. Why pulpit is powerless? ఎందుకని పుల్పిట్టు యొక్క శక్తిహీనంగా మారిపోయింది. All our messages are coming out of our mind, not from our heart, because not from we received the word of God from the Lord, it is coming out of our heart. అనేక సార్లు మనం చెప్పే మెసేజెస్ అన్ని కూడా శరీరానుసారముగా ప్రిపేర్ అయి చెబుతున్నాం, కానీ ప్రభు అయిన యేసు మనతో మాట్లాడి మన హృదయంలో ఆయన ఉద్దేశాలు పెట్టినప్పుడు దాని ద్వారా తీసుకొని రావడం లేదు. Full of stories. ఎక్కడ చూసినా కథలు పుంకాలుగా చెప్తున్నా. కథ. ఎక్కడ చూసినా కథలు చెప్పడంలో నేర్పరతనం వచ్చిందండి. Read this word. ఈ యొక్క వాక్య భాగాన్ని చదువు. Read this word. ఈ వాక్య భాగాన్ని చదువు. Hey, you don't know how to explain all these things? ఈ యొక్క వాక్య భాగాలు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి నీవే అవసరమా? You have to read. You need somebody to read all these words for you. ఈ యొక్క వాక్య భాగాలు చదవడానికి నీకు ఎవరికైనా సహాయం అవసరమా? I think we are spending time
and without any preparations. మనము ఎటువంటి సిద్ధపాటు లేకుండా సమయాన్ని వృధా చేసుకుంటున్నాము. My dear brothers, sisters, నా సహోదరుడా సహోదరి, we are wasting the pulpit. పుల్పిట్ అనే ఒక ముఖ్యమైన అంశాన్ని మనము నిరుత్తరులుగా చేస్తున్నాం. We don't have time to be with the Lord, దేవునితో ఉండడానికి సమయాన్ని ఇవ్వటం లేదు. and we never pray. ప్రార్థన చేయడానికి సమయం లేదు. Oh, we pray because every meeting I was asked to pray. That is not prayer. ఎవరైనా మీటింగ్లకు వెళ్ళినప్పుడు ప్రార్థన చేయమంటారు కాబట్టి నోటితో ప్రార్థన చేసేస్తున్నాం. There is no personal prayer. వ్యక్తిగత ప్రార్థన ఎక్కడా? There is no meditation. ధ్యానించడం ఎక్కడా? Nothing work in our heart. మన హృదయములో ఏది పని చేయట్లేదు. Oh, our heart never broken. మన యొక్క హృదయం ఏది చూసినా బ్రద్దలవట్లేదు. We never had tears in our eyes. ఏది చూసినా కన్నీరు కారటం లేదు. Then we say we do ministry. కానీ మనం చెబుతాం పరిచర్యలో భలే చేస్తున్నానని. What ministry you are doing? ఏ పరిచర్య నువ్వు చేస్తుంది? To whom you are doing? ఎవరి కోసం ఈ పరిచర్య చేస్తున్నావు? Whom you are satisfying? ఎవరిని నువ్వు సంతోషపెడుతున్నావు? Lord is not satisfied. ఎందుకని ప్రభు నీ పరిచర్య బట్టి సంతోషపడలేదు? If there is no fire in the pulpit, the Lord is not satisfied. అయ్యా నీకు పుల్పిట్ లో అగ్ని గనుక లేనట్లయితే నీ ప్రభు అయిన యేసు నీ పరిచర్యలో సంతోషపడటం లేదు. Many servants of God are storytellers now. అనేకమైన దేవుని యొక్క సేవకులు ఎప్పుడు చూసినా కథలు ఒకరిని మించిన ఒకరు చెప్పుకునే వారిలో ప్రయోగమైలేరండి. Nothing worked in our life. అయ్యా ఇవన్నీ ఏవి నా బ్రతుకులో పనిచేయు. The word of God should work in our life first. దేవుని యొక్క వాక్యమే నా బ్రతుకులో పనిచేయాలి. Then it should come out. నా దేవుని యొక్క వాక్యమే పనిచేయాలి. My brother, sister, నా సహోదరుడా సహోదరి, don't take it that I am very strongly speaking today. ఈ రోజు పరిశుద్ధాత్ముడు గట్టిగా మనతో మాట్లాడుతున్నాడండి. My brother, sister, నా సహోదరుడా, my known people, నా యొక్క సొంత జనాంగమా, I'm advising you. మీకు ఒక సలహా ఇస్తున్నానండి అయ్య గారు. Let the pulpit be filled with the fire of God. నీవు మాట్లాడుతున్న ఈ పుల్పిట్ దేవుని యొక్క అగ్ని చేత నింపబడి ఉండాలి. Let all the sermons comes out of your heart. ఈ యొక్క వాక్య భాగాలు మాటలన్నీ నీ హృదయాంతరంలో వచ్చి బయలువెడలి రావాలి. Let it not be an activity based ministry. Let it be a God driven ministry. ఇక నుంచి మన యొక్క పరిచర్య అనేక ప్రోగ్రామ్స్ ఉండే పరిచర్యగా కాకుండా దేవుని యొక్క చిత్తానుసారమైన పరిచర్యగా రూపాంతరము పొందాలి. Let it be driven by the Spirit of God. ప్రభువైన పరిశుద్ధాత్మ దేవునితో నడిపించబడే పరిచర్యగా మారాలి. How many times we ask, Lord, what do you want me to do today? ఈ రోజు మనం అడగాలి మనకు మనమే, ప్రభువా నీ గురించి ఏమి చేయాలని నీవు నేను ఎన్నిసార్లు అడిగామండి? How many times we prayed? ఎన్నిసార్లు అడిగా యేసయ్యని, Lord, what do you want me to do? యేసయ్యా నేను ఏం చేయాలి నీ గురించి? What do you want me to do? ఏం చేయమంటావు? We are stuck. మనము ఆగిపోయామండి. We are stuck with the activities. మనము అనేక ప్రోగ్రామ్స్ మధ్య ఆగిపోయాం. Get out of these ఈ activities. ప్రోగ్రామ్స్ నుంచి బయటకు వచ్చేద్దాం. You spend time with God. దేవుని సమక్షంలో మన యొక్క సమయాన్ని మనం గడుపుదాం. Let us ask the Lord, what do you want me to do? ప్రభువా నేను నీ గురించి ఏం చేయమంటావు? What do you want me to do? ఏం చేయమంటావయ్యా? Because we wanted to be very active. ఎందుకంటే మనం ఇంకా మరింత ఉత్సాహవంతంగా మారాలి. We wanted to show the rest of the world we are very active people. మనము ప్రపంచానికి మనల్ని మించిన వాళ్ళు లేరని చెప్పాలని మన ఊహ. We wanted to show the rest of the world this we are busy people. బాగా బిజీ వాళ్ళమని చెప్పుకోవడం, మనల్ని మనం చూపించుకోవడంలో మనకి ఎంత ఆతృతో. We become busybodies. నిజమే, శారీరకంగా బిజీగా ఉంటాం. Only one thing I want to tell you. మీకు ఒక్క విషయాన్ని చెప్పదలుచుకున్నారండి. God uses only dead man. ప్రభు అయిన యేసు ఎవడైతే మరణిస్తాడో ఆ శవాన్ని వాడుకుంటాడండి. He can use only dead man. ఆయన అటువంటి శవాల్ని మాత్రమే ఆయన వాడుకుంటాడండి. He cannot use the man who says I am alive, I do something that blah blah nothing. నేను జీవం కలిగి ఉన్నాను, నేను నీ గురించి ఏదో ఒక పని చేస్తాను అని ఇట్లా డబ్బా కొట్టుకునే వాళ్ళతో ఆయన ఏ పని చెయ్యడు. Who says that I am dead before you, Lord? ప్రభు అయిన యేసు నీ ముందు చచ్చిన వాడి వలె పడి ఉన్నాను అని ఎవడైతే చెబుతాడో, I may
myself don't have anything. ప్రభువా నా గురించి చెప్పుకోవడానికి ఏమీ లేదయ్యా. I am dead for sin. ప్రభువా నేను ఈ యొక్క పాపం నిమిత్తమై మృతుడను. I am dead for world. ఈ యొక్క లోకానుసారంగా మృతుడను. I am dead for lust. నేను శరీర ఆశలకి I మృతుడను. am dead for pride. నేను గర్వానికి మృతుడను. I am dead for self. నా గురించి నేను మరణించిన వాడితో సమానమయ్యా. When a man of God, servant of God, prostrated before God, Lord, I don't know, I have nothing, I am a dead person. God, do something in my life. ఏ సేవకుడైతే దేవుని యొక్క సమక్షంలో సాష్టాంగపడి ప్రభువా నేను మృతుడని చచ్చినవాడిని నీ ముందు అని ఎవరైతే చెబుతాడో. Why Christianity is powerless today? ఈ రోజు ఎందుకు క్రైస్తవ్యంలో శక్తిహీనంగా మారిపోయింది? We become activity based Christians. ఎందుకంటే కార్యక్రమాల్లోనే మన ఊహలన్నీ. We are not listening to the voice of God. దేవుని యొక్క స్వరాన్ని విననొల్లలేని దురదృష్టకరమైనగా We are not ఉన్నాం. asking the Lord, what do you want me to do, Lord? ప్రభువా నీ గురించి నేను ఏం చేయమంటావు అని అడగట్లేదండి మనం. Now Saul asked, what do you want me to do, Lord? ఇప్పుడు సౌలు గారు అడిగారు, ప్రభువా నేనేం చేయాలయ్యా? Ananiah prayed. అననీయ గారు ప్రార్థన చేశారు. All these scales came down. పౌలు యొక్క కన్నుల నుంచి పొరల వంటివి కింద రాలిపడినాయి. The great Israelite scale came down. అన్న ఈ గొప్ప ఇశ్రాయేలుడు అన్న గొప్పలు పడిపోయినాయి. Tribe of Benjamin came down. నేను బెంజమిన్ గోత్రం వాడిని కింద పడిపోయింది. Israel circumcised on the 8th day came down. నేను 8వ రోజునే సున్నతి పొందాను పడిపోయింది. Pharisee came down. నేను గొప్ప యూదా మత ప్రవక్తని పడిపోయింది. He shed it out. అవి పన్ని నిరుత్తరంగా మారిపోయింది. Student of Gamaliel. నేను గమాలియ శిష్యుడిని. A Roman citizen. నేను రోమా పౌరపు పట్టణస్థుడిని. A man of zeal. నేను గొప్ప తీవ్రత కలివాడిని. Blameless man. నేను మచ్చలేని వాడిని. Righteous, self-righteous man. నేను స్వనీతిని కలిగి ఉన్నాను. Man of authority. నేను అధికారాన్ని కలిగి ఉన్నాను. All scales ఇవన్నీ పొరలు అడ్డుబండలు పడిపోయినాయి. came down. ఇవన్నీ తన కన్నుల నుంచి పడిపోయినాయండి. A new eyes have been given to him. ఒక నూతనమైన కన్నులు సౌలుకి ఇవ్వబడినాయి. Hallelujah. హల్లెలూయా. Let the Lord gives you new eyes today. ఈ రోజు అదే యేసయ్య నీకు నాకు నూతన కన్నులు ఇచ్చునుగాక. An eye which can see through Jesus Christ. ఏ కన్నులైతే యేసు ద్వారా ఈ లోకాన్ని చూడగలవో ఆ కన్నులు వచ్చునుగాక. A different kingdom of God, he has seen it. ఆయన యేసయ్య ద్వారా ఒక నూతనమైన దేవుని రాజ్యాంగాన్ని చూడగలిగాడు. Full of love. ఎక్కడ చూసిన ప్రేమమయం, Full of mercy. ఎక్కడ చూసిన కనికర సంపద, Full of compassion. ఎక్కడ చూసిన దయా సంకల్పం, Full of sacrifice. ఎక్కడ చూసిన త్యాగానికి మారుపేరుగా ఉండటం. Huge kingdom of God. ఒక నూతనమైన వరవడి. So far, whatever the kingdom of God he has seen, it's full of violence, killing, taking revenge. That's all his that ఇప్పటి kingdom. వరకు ఆయన ఏ మతాన్ని అయితే చూశాడో ఆ మతానుసారంగా ఎక్కడ చూసిన హింస, అల్లర్లు, కొట్టుకొట్టమేమున్నదండి. Full of politics. ఎక్కడ చూసిన రాజకీయాలే. And speaking with what to do this guy, what to do for that man of God. ఈ యొక్క సేవకుని ఏం చేయాలి, ఆమె క్రైస్తవుని ఏం చేయాలి, Backbiting. వెనక వెన్నుపోటు పడవటం, Gossiping. ఆయన మీద గాసిప్ చేయటం, Degrading the others. వారిని మోసపరచటం. That is a different kingdom of అది- God. The Lord Saul has seen it. అటువంటి సౌలు గారు అటువంటి బ్రతుకులు ఇంతకు ముందు ఉండేవారు. And now the Lord made him to open and given a new eyes to see a different kingdom of God. కానీ ఇప్పుడైతే ప్రభు అయిన యేసు సౌలు గారికి నూతనమైన కన్నులు ఇవ్వడం ద్వారా ఒక నూతనమైన వరవడి ఉన్న దేవుని రాజ్యాన్ని చూపించాడు. A new way. ఒక నూతన మార్గం, A new mission. ఒక నూతనమైన ఆలోచన, A new idea. ఒక నూతనమైన తీరు. And the God which is leading him, he never had an encounter earlier. ఎవరైతే దేవుడు ఆయనని నడిపిస్తున్నాడో ఆయనకి అడ్డు లేదు అన్నట్టుగానే He went behind false ideas earlier. ఇంతకు ముందు ఆయన యొక్క రకరకాల ఆలోచనలు ఉండేయండి. Now he is able to interact with the Jesus Christ. కానీ ఇప్పుడైతే ప్రభు అయిన యేసుతో నేరుగా ముచ్చటిస్తున్నాడు. Everything changed for ప్రతి ఒక్కటి
తలక్రిందులైపోయింది. Everything changed for Saul, సౌలు గారికి ప్రతి ఒక్కటి నూహాత్మకంగా మారిపోయింది. including his name changed. తన యొక్క పేరు కూడా మారిపోయిందండి. Become Paul. సౌలు పౌలుగా మార్చబడ్డాడు. All changed. దేవుడే మార్చివేశాడు. All changed. బ్రతుకులో సమస్తము మారిపోయింది. A new vessel. ఒక నూతనమైన పాత్ర. The metal is ready. ఆ యొక్క పాత్ర సిద్ధపాటు కలిగి The ఉన్నది. vessel is ready. ఇప్పుడు ఆ పాత్ర సిద్ధపాటు కలిగి ఉన్నది. Filled with the power of the Lord. దేవుని యొక్క శక్తితో నింపబడింది. The Lord filled him. ఆ యొక్క ప్రభువైన యేసు పౌలుని నింపి The Lord told him, my son, my Paul, you know what you're going to do. You never knew all these things. నా కుమారుడైన పౌలు, నువ్వు ఏం చేయబోతున్నావో నీకు తెలుసా? ఇప్పటి వరకు నువ్వు ఎరగవు దానిని. I am going to send to you to Gentiles. నేను నిన్ను అన్యజనుల దగ్గరికి పంపబోతున్నాను. Let us open the Bible to Acts, book of Acts, 26th chapter, 15 onwards. Let us read. అపోస్తుల కార్యాలు 26వ అధ్యాయము 15 నుంచి చదివితే, These words have been spoken in a king court. ఈ యొక్క వచన భాగాలు రాజుగారి రాజదర్బారులో మాట్లాడినట్టుగా చూస్తూ ఉన్నాం. How bold this man was, he explaining his own personal witness to the kings. అక్కడ పౌలు గారు తన యొక్క వ్యక్తిగతమైన సాక్ష్యాన్ని రాజుల సమక్షంలో చెబుతూ ఉన్నాడు. And so I said, who are you, Lord? నన్ను ఎందుకు సరే. Then he said, I am Jesus, whom you are persecuting. ప్రభువా నీవెవరవని అడగగా, ప్రభువు నీవు హింసించుచున్న యేసును. 16th word. 16వ వచనం చూస్తే, But rise and stand on your feet, for I have appeared to you for this purpose, to make you a minister and a witness both of the things which you have seen and of the things which I am will yet to reveal to you. నీవు నన్ను చూచి ఉన్న సంగతిని గుర్చియు, నేను నీకు కనపడబో సంగతిని గుర్చియు, నిన్ను పరిచారకునిగాను సాక్షినిగాను నియమించుటకై కనపడి ఉన్నాను. What a blessing it is. ఎంత ఆశీర్వాదం వచ్చిందండి. The Lord says, Paul, you know something. ప్రభు అయిన యేసు చెప్తున్నాడు, పౌలు నీకు కొంత విషయాలు తెలుసు. Forget about all these things. నీకు తెలిసిన విషయాలు మర్చిపో. Now you've seen something. ఇప్పుడు నూతన విషయాలు నీకు చూపించబోతున్నా. I'm going to reveal to you. నీకు కొత్త విషయాలు చెప్పబోతున్నా. I'm going to reveal to you. కొత్తగా కనపడబో సంగతిని చెప్పబోతున్నా. You will be a minister for that. నీవు నాకు పరిచారకునిగా ఉంటావు. You will be a witness for it. నీవు నాకు సాక్షిగా ఉంటావు. 17th word. 17వ వచనం చెబుతోంది, I will deliver you from the Jewish people as well as from the Gentile, to whom now I send you. నేను ఈ ప్రజల వలన అన్యజనుల వలన హాని కలుగకుండా నిన్ను కాపాడదను. నీవు లేచి నీ పాదములు మోపి నిలువుము. And to open 18th word is an extraordinary word. 18వ వచనము ఊహకే అందనదండి. To open their eyes, to open the eyes of the Gentiles in order to turn them from the darkness to light, from the power of Satan to God, that they may receive forgiveness of sins and an inheritance among those who are sanctified by faith in me. వారు చీకటిలో నుండి వెలుగులోనికి, సాతాను అధికారంలో నుండి దేవుని వైపునికి తిరిగి నా అందలి విశ్వాసము చేత పాప క్షమాపణయు పరిశుద్ధ పరచబడిన వారిలో స్వాస్థ్యమును పొందినట్లు వారి కన్నులు తెరుచుటకై నేను నిన్ను వారి యొద్దకు పంపెదనని చెప్పాను. Extraordinary different purpose. ఎంత ఆశ్చర్యకరమైన పిలుపండి. Earlier the purpose was taking revenge, killing. ఇంతకు ముందు పౌలు గారి ఉద్దేశం ఎదుటి వాడిని చంపటం, మోసం చేయటం, వాదించటం. Now different purpose. ఇక్కడ చూస్తే నూతనమైన మార్గము. To open the eyes, spiritual eyes of the Gentiles. ఆ యొక్క ఆత్మీయమైన చీకటిలో నడిచే వారికి వెలుగులోనికి తీసుకురావడం. To pull them out of the darkness. సాతాను అధికారం నుండి దేవుని వైపుకి తిప్పటం. Pull them out of the darkness. ఆ యొక్క చీకటి నుండి లాగటం.
to the light, చీకటి నుండి వెలుగులోనికి తీసుకురావడం, from the power of Satan to God, సాతాను అధికారం నుండి దేవుని వైపుకి తీసుకురావడం, and so that people may receive the forgiveness of their sins, and they become inheritance, and they become privileged to be a child of God. ఆ విధంగా చేయటం ద్వారా వారిలో పాప క్షమాపణ కలిగి పరిశుద్ధాత్మలో వారికి సాక్ష్యము కలిగింది. And my brothers, sisters, నా సహోదరుడా సహోదరి, when the scales were blocking his eyes, he could not understand this purpose. ఎప్పుడైతే సౌలు గారి కన్నులకు అడ్డుబండలు పొరలు ఉన్నాయో దేవుని యొక్క ఉద్దేశాలు తను కనుగొనలేకపోయాడు. When the Lord opened his blindness, ఎప్పుడైతే ప్రభు అయిన యేసు స్వయాన తన గ్రుడ్డి కనులను తెరిపించాడో, new eye has been given to him, ఆయన ఒక నూతనమైన ఉద్దేశాన్ని ఆయనకి కనుపరిచాడు. a different purpose, ఒక కొత్త ఉద్దేశాన్ని ఆపాదించాడు. blessed purpose. ఒక ఆశీర్వాదకరమైన ఉద్దేశాన్ని నెరవేర్పుని కలిగించాడు. Earlier he was killing people, ఇంతకు ముందు కాలంలో ఆయన ప్రజలని చంపేవాడు. now he is saving people. ఇప్పుడు ఆయన ప్రజలని రక్షిస్తున్నాడు. What a mighty glorious ministry the Lord has given to ఎంత him. గొప్ప అద్భుత పరిచర్ని ప్రభువారు పౌలుకి ఇచ్చారండి. Hallelujah. హల్లెలూయా. What a mighty God we worship. ఎంత గొప్ప దేవుడిని ఆరాధన చేస్తున్నాం. They also my brothers, ఈ రోజు కూడా సహోదరుడా సహోదరి, my dear sisters, నా యొక్క సహోదరి, which is blocking your eyes. అయ్యా నిన్ను నాకు అడ్డుబండలుగా ఉన్నవి ఏంటి? I am from so and so church, brother. అయ్యా నేను నీకు తెలుసా ఎట్లాంటి చర్చికి వెళ్తానో? We do like this. అయ్యా ఇంత పద్ధతిగా మేము చేస్తాం. We wear dresses like this. మా యొక్క డ్రెస్సులు ఎట్లా ఉంటాయండి? We don't do all these things. ఇగో మీరు చెప్పే పనులన్నీ మేము చేయమండి. And we only follow these kind of customs. ఇగో పుస్తకంలో రాసినట్టుగానే ఈ ఆచార వ్యవహారాల్లోనే మేము ఉంటామయ్యా. We don't others to come in along and have fellowship with us. అయ్యా ఇతరులు వచ్చి మాతో కలిసి ఉండటం మేము సహించలేము, మేము ఒప్పుకోమండి. We don't allow others to come and have communion along with us. మాతో కలిసి సహజీవనం చేయటానికి ఇతరులు మేము అంగీకరించమండి. Because we are very different. ఎందుకంటే మేము ప్రత్యేకత కలిగిన వారం, We are holy people. మేము పరిశుద్ధులం. It's all scales. ఇవన్నీ అడ్డుబండలు పొరలు, It's all blinded you. ఇవి ఈ పొరలు నీ కన్నులకు గుడ్డితనాన్ని Going కలిగించేస్తాయి. in a different direction. ఈ గుడ్డితనం వల్ల నీవు తప్పుడు మార్గంలో కలిపోయావు. Ask the Lord ఇప్పుడే నీ ప్రభువుని అడుగు, to give a new eye for you. ప్రభు ఒక నూతనమైన కన్నులు నాకు ఇవ్వు. And the Lord will show you a new direction. అప్పుడు ప్రభు అయిన యేసు ఒక నూతన మార్గాన్ని నీకు నిర్దేశిస్తాడు. I am so and so. ప్రభువా నేను ఇట్లాంటి వాడిని, I have a position in like this. నాకు సంఘములో ఇటువంటి హోదా ఉన్నది, I am a better pastor. నేను పెద్ద పాస్టర్ గారిగా చలామణిలో ఉన్నాను. All are scales. ఇవన్నీ పొరలు వ్యర్థమైనవి, Scales. ఇవన్నీ అడ్డుబండలు. We are here to fulfill the purpose of God. That's all. నీవు నేను ఈ లోకంలోకి ఎందుకు వచ్చామో తెలుసా? దేవుని యొక్క చిత్తాన్ని నెరవేర్చడమే. ఇంతకు మించిన వేరొక పని లేదు. Hallelujah. హల్లెలూయా. Ask the Lord today. ఇప్పుడే ఆ ప్రభు అయిన యేసుని అడుగుదాం. So far, there are not much that we could do in the kingdom of God. ఇప్పటి వరకు తరచి చూస్తే మన బ్రతుకు సగం అయిపోయింది. దేవుడి గురించి చేసిన కార్యాలు ఏమైనా ఉంటాయంటే వేళ్ల మీద లెక్క పెట్టుకోవడమే. Now ask the Lord to show new things. ఇప్పుడు ప్రభు అయిన యేసుని అడుగుదాం, ప్రభు ఒక నూతన మార్గాన్ని నాకు చూపించు. Ask the Lord, Lord, what do you want me to do? ప్రభు నీ గురించి నేను ఏం చేయాలి యేసయ్యా? He will reveal you. ఆయన నీకు దృగ్గోచరపరుస్తాడు. He will reveal you. ఆయన నీకు తేజోమయుడిగా వస్తాడు. Show you a new way. ఆయన నూతన మార్గాన్ని తెలియజేస్తాడు. New way of ministry. ఒక కొత్త నూతన పరిచయం చేస్తాడు. Open the eyes of the spiritually blinded people. అనేక మంది గుడ్డి వారి ఆత్మీయ కన్నులు తెరవడానికి నిన్ను వినియోగిస్తాడు. Pull the people out of the darkness to the light. ఆయన చీకటిలో ఉన్న వారిని వెలుగులోనికి నడిపిస్తాడు. Pull the people out of the devil and the fire of the hell to the Lord. సాతాను అధికారం నుండి, నరకపు అగ్ని నుండి అనేక మందిని దేవుని వైపుకు మరలించడానికి ఆయన నూతన మార్గాన్ని నిర్దేశిస్తాడు. Many of us are started like that. మనలో అనేక మంది ఇటువంటి కార్యాన్ని మొదలు పెట్టామండి. In between, many things came in our life. మధ్యలో సగం ప్రయాణం అయిపోయిన తర్వాత రాజీ పట్టం మొదలు పెట్టామండి. We started following some other lives. ఇంకో కొత్త జీవితాలను మొదలు పెట్టాం. And we thought that, oh, this is what important. అయ్యో ఇదే నేను చేయాల్సింది కదా. Nobody cares
what position you had it in the kingdom of God. అయ్యా దేవుని యొక్క రాజ్యంలో నీకు ఎటువంటి అధికారమో హోదా ఉందో ఎవడండి పట్టించుకునేది? End of the day, one question will be asked for you. ఒక్క ప్రశ్న మాత్రము చివరి దినమున నీకు నాకు అడగబడుతుంది. I given so much of money, talents. నేను నీకు ఇన్ని లక్షల డబ్బులు ఇచ్చాను, Talents. అనేక గొప్ప తలాంతులు ఇచ్చాను. How much you brought it? నీవు ఎంత బాగా రిటర్న్స్ How many తీసుకొచ్చావు? souls you brought it? ఎన్ని ఆత్మల్ని నీవు నా దగ్గరికి తెచ్చావు? That's all the question. అదే ప్రశ్న యేసయ్య అడుగుతాడు. You can't say answer, oh, I was a president, I was a secretary, I was doing this, I was doing that. Who cares all of your answers? అయ్యా ఆ ప్రశ్న ప్రభు అడిగినప్పుడు, అయ్యా నేను సెక్రటరీగా ఉన్నా, ప్రెసిడెంట్గా ఉన్నా, చాలా బిజీ, నేను ఆత్మలు తేలేకపోయాను అని చెబితే, I conducted meeting for political people, I met this political person, this minister, that minister. Who cares? అయ్యా నేను ఈ రాజకీయ నాయకుడిని కలిసా, రాజకీయ నాయకుల మధ్యలో మీటింగ్ ఏర్పాటు చేశా, ఇట్లాంటి పనికిమాల విషయాలు చెప్తే ఎవడండి నిన్ను పట్టించుకునేది? How many souls you brought? ఎన్ని ఆత్మల్ని యేసయ్య దగ్గరికి తెచ్చావు? That's all the question when you stand before the throne of the Lord. ప్రభు అయిన యేసు సింహాసనం ముందు నీవు నేను నిలవబడినప్పుడు ఈ ప్రశ్న సంధించబడుతుంది. Paul changed. Saul changed as Paul. సౌలు గారు పౌలుగా రూపాంతరీకరించబడ్డాడు. Many values changed in his life. ఆయన బ్రతుకులో అనేక విలువలు పునః Many ప్రతిష్ఠించబడ్డాయి. perception changed. ఆయన యొక్క ఆలోచనలు నూతనమైన మార్గాన్ని ఎంచుకున్నాయి. Many things have been changed in his తన life. లోపల నూతనమైన ఆలోచనలు బయలుదేరాయి. He says, I consider all my profits as loss for Christ. నేను నాకున్నవి సమస్తమును ప్రభువు గురించి పెంటగా ఎంచుకుంటున్నాను. I will never boast about myself. ఇక నుంచి నా గురించి నేను పొగుడుకోను, గొప్ప చేసుకోను. I will never boast about my Roman citizenship. నాకు రోమా పట్టణపు అధికారాన్ని ఇక నుంచి నేను చెప్పుకోను. I will never boast about my Pharisee of Pharisee. నేను మత ప్రబోధకుడు పరిసయ్యులకే పరిసయ్యుడుగా ఉన్నానని చెప్పుకోను. I never boast that I sat in the feet of Gamaliel and learned everything. గమాలియేలు కాళ్ళ దగ్గర కూర్చొని నేను ఇన్ని గొప్ప విషయాలు నేర్చుకున్నానని డబ్బా కొట్టుకోనయ్యా. I will boast only about cross. నా ప్రభు అయిన యేసు గురించి నేను I అతిశయపడతాను. will boast only about cross. నేను ప్రభు అయిన ఆ కల్వరి సిలువను బట్టి నేను అతిశయపడతాను. I am compelled to preach the gospel, to pull the people out of the darkness. ఈ యొక్క చీకటిలో నుండి వెలుగులోనికి రావడానికి, నేను సువార్త చెప్పడానికే నేను బద్ధుడనై ఉన్నాను. I am adapted to preach the gospel. నేను ఈ విధంగా సువార్తను ప్రకటించడానికి అప్పు పాలై ఉన్నాను ప్రభు దగ్గర. I like to spend my life for the perishing souls. నేను నశించిపోయే ఆత్మల నిమిత్తమయ్యే నా బ్రతుకుని ఖర్చు చేయదలుచుకున్నాను. I like to be poured like a drink offering before God. ప్రభు అయిన యేసుకి నేను పానార్పణముగా ఉండటానికి ఇష్టపడుతున్నాను. I live for Christ, not for me. ఇక నుంచి బతికేది నా గురించి కాదు, నా ప్రభు అయిన యేసు గురించే. Who can separate me from the love of God? ప్రభు అయిన యేసు ప్రేమ నుంచి నన్ను ఎవడు విడదీయగలడు? What a mighty way that man has been changed. ఏ విధంగా ఆశ్చర్యకరంగా ఊహకి అందరంతగా సౌలు పౌలుగా మార్చబడ్డాడండి. New things have been revealed to him. నూతనమైన అంశాలు ఆయనకి కనబడబోతూ ఉన్నాయి. That's what he's written so many epistles. అందుకనే అనేకమైన లేఖలని ప్రభువు వారి ద్వారా ఆయన రాయగలిగాడు. Man was written more books in the Bible. ఒకే మనిషి చేత అధికమైన అధ్యాయాలు రాయబడి ఉంటే అది పౌలు చేతే. The man who could say that I suffered more than the Lord. నేను ప్రభు అయిన యేసు కంటే అధిక శ్రమలు అనుభవించానని గట్టిగా The చెప్పగలను. man who can say I suffered more than every apostle. ఈ యొక్క అపోస్తలులందరికంటే అధికమైన శ్రమ అనుభవము నాకే ఎక్కువని The man చెప్పగలవాడు. who can say I established many churches. నేను ఈ లోకంలో అనేక మందిరాల్ని నేను స్థాపించానని గర్వంగా చెప్పగలిగిన వాడు. That's the kind of a man the Lord changed. అటువంటి యోగ్యమైన మనుషుడిగా ప్రభు అయిన యేసు సౌలుని పౌలుగా మార్చాడు. Today the Lord wanted to do through you too. అయ్యా ఈ రోజు ఆ ప్రభు అయిన యేసు నీ ద్వారా కూడా ఈ గొప్ప కార్యాలు చేయాలని అనుకుంటూ ఉన్నాడు.
what scale is this blocking you? అయ్యా నీ కంటికి ఎటువంటి పరులు అడ్డుబండలుగా ఉన్నాయి? Paul asked, పౌలు గారు అడిగారు, Lord, యేసయ్యా what do you want me to do? ఏం చేయాలి గురించి? What do you want me to do? ఏం చేయమంటావు? If you ask today, my brother, ఈ రోజు నీవు నేను గనుక if you అడిగినట్లయితే, ask today, my sister, ఈ రోజు నా కుమార్తె నువ్వు అడిగినట్లయితే, the Lord will reveal you which has never been revealed to you. నీకు ఇంతకు ముందు చెప్పనటువంటి ఈ గొప్ప మార్గాన్ని దేవుడు నీకు You బోధిస్తాడు. will see something which is you never seen in your life. ఇప్పటి వరకు నీవు ఏదైతే చూడలేదో ఆ గొప్ప మార్గాన్ని దేవుడు నీకు బయలుపరుస్తాడు. You will be a minister and witness for many things the Lord revealed to you. నీకు పరిచారకునిగా ఉండటానికి, సాక్షిగా ఉండటానికి దేవుడు తన పిలుపుని తోడిస్తాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా, Hallelujah. హల్లెలూయా, Hallelujah. హల్లెలూయా. That's a great life. ఆ గొప్ప రూపాంతరమైన జీవితం అండి. A man of God called C.T. Studd. సిటీ స్టడ్ అనే ఒక గొప్ప దేవుని సేవకుడు ఉన్నాడండి. He's a rich man. ఆయన చాలా గొప్పవాడండి, డబ్బులు గలవాడు. He's from a royal, Lord's family. ఆయన ప్రభువుల వంశానికి చెందినవాడు. He's a cricket player. ఆయన క్రికెట్ ప్లేయర్ అండి, He's an international cricket player. ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ ప్లేయర్ అండి. And he was, educated man. ఆయన బాగా చదువుకున్న వ్యక్తి. There are many things for him to boast. ఆయన చాలా విషయాలని తన గురించి, తన రాజరికాన్ని గురించి There are చెప్పుకోవడానికి. many things for him to say excuse to the Lord. అన్న సార్, Excuse to the Lord. ఆయన ఏమి తిరుపుమానాలు చెప్పట్లేదండి. No. He has many things to say excuse to the Lord. ఆయన ప్రభు అయిన యేసు దగ్గరికి వచ్చి ఏదో ఒకటి చెప్పి తప్పించుకోవచ్చు. But కానీ he has given up. ఆయన అన్ని He వదిలివేశాడు. thought it's all scales. ఇవన్నీ పొరలు అని అనుకున్నాడు. All scales. ఇవన్నీ అడ్డుబండలు. He traveled all the way to China. చైనా దేశానికి వెళ్ళాడు, And he preached the gospel. గాస్పెల్ ప్రకటించాడు. He came to India. ఇండియా దేశానికి వచ్చాడు, Preached the gospel. ఈ సువార్తను He ప్రకటించాడు. went to Africa. ఆఫ్రికా దేశానికి వెళ్ళాడు, He spent his whole life in Africa. అక్కడే తన మిగతా జీవితాన్ని గడిపాడు. And he, his family said that there is a huge money is paid waiting for you. అక్కడ అన్న సార్, Huge money is waiting for you. తన గురించి ఒక గొప్ప ధనం ఆయన గురించి ఎదురు చూస్తూ ఉన్నప్పుడు, And some scholars are telling he given all the money to the ministry. తనకున్న డబ్బులు మొత్తాన్ని దేవుని యొక్క పరిచర్యలో ఖర్చు He has పెట్టేశాడు. given up the great international cricketer. ఆయన ఇంటర్నేషనల్ క్రికెటర్ గా ఉండటాన్ని వదులుకున్నాడు. He has given up the positions of scholar, so and so university scholar. పెద్ద పెద్ద యూనివర్సిటీలో స్కాలర్ గా బెంచ్ గా ఉండడానికి ఆయన ఒప్పుకోలేదండి. He has given up the position as a Lord's family man. ఆయన ప్రభువుగా ఉండటానికి, రాచరికపు బిడ్డగా ఉండటానికి ఆయన వదిలివేశాడు. He has given up the comfortable life. తన యొక్క ఆరోగ్యకరమైన సుఖవంతమైన జీవితాన్ని వదిలివేశాడు. Finally, when he died in a small hut in Africa. ఆఫ్రికా దేశంలో ఆయన చనిపోయినప్పుడు ఒక చిన్న గుడిసెలో చచ్చిపోయాడు. That is what the new purpose of God. అది దేవుని గురించిన నూతన ఉద్దేశంతో బ్రతకడం అంటే అది. Had it been a Lord in England, he would not have got any souls for the kingdom of God. ఆయన గనక ప్రభువుగా గనక ఇంగ్లాండ్ దేశంలో ఉన్నట్టయితే యేసయ్య గురించి ఎన్ని ఆత్మలు సంపాదించేవాడండి. Had it been a cricketer, international cricketer, ఆయన ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ ఆడేవాడిగా కనుకుంటే he would not have done anything for God. ఆయన ప్రభువు గురించి ఏది సంపాదించేవాడు కాదు. And scales were there. ఎప్పుడైతే అడ్డుబండలు ఉన్నాయో, Many scales were there. అనేకమైన అడ్డుబండలు ఉండటం వలన He asked the Lord to remove ఆ everything. అడ్డుబండలు తొలగించమని వేడుకున్నాడు. The Lord has given a new eye for him. ఒక నూతనమైన కను దృష్టి ఇచ్చాడు. The eye of Jesus Christ. యేసు యొక్క కన్నులు కలిగి ఉండటం. He went to China. చైనా దేశానికి వెళ్ళాడు, ఇండియా దేశానికి వచ్చాడు, Africa. ఆఫ్రికా ఖండానికి వెళ్ళాడు. Oh my God, he got a better place in heaven. ఆయన పరలోకములో ఊహించని స్థానాన్ని పొందాడండి. Hallelujah. హల్లెలూయా, Hallelujah. హల్లెలూయా. My brothers, sisters, నా సహోదరుడా, my సహోదరి, dear servants of God, నా దేవుని సేవకులారా, which scale is blocking your views? ఏ అడ్డుబండ, ఏ పొర నిన్ను దేవుని రాజ్య What విస్తరణలో scale is పట్టుకుంటుంది? blocking your vision? ఏ అడ్డుబండ నీ యొక్క ఉద్దేశం నెరవేర్చకుండా అడ్డుకట్టుంది? Nothing is
going to give anything for you. అయ్యా ఈ అడ్డుబండలు ఏవి ఏది ఎన్నటికి అవి సంపాదించలేవయ్యా. All your position and respect, all, nothing is going to give it to you. నీకున్న హోదా, నీకున్న గౌరవం, నీకున్న పరపతి, ఇవి ఏవి దేవుని రాజ్యంలో ఎందుకు పనికిరాని. If you have the eyes of the Lord, యేసు కన్నులు గనుక నీవు కలిగి ఉంటే you will see the purpose of God. అప్పుడు దేవుని ఉద్దేశాలు నీకు తెలియబడతాయి. The Lord will reveal everything for you. ప్రభువారు నీకు ప్రతి ఒక్కటి దృగ్గోచరపరుస్తాడు. You will fulfill the purpose of God. అప్పుడు దేవుని ఉద్దేశాన్ని You నెరవేరుస్తావు. will open the eyes of the blind. అనేక మంది గుడ్డివారి కన్నులను తెరుస్తావు. You will pull the people out of the darkness to the light. అనేక మంది చీకటి నుంచి వెలుగులోనికి నువ్వు తీసుకొస్తావు. You will pull the people out of the devil and the fire of the hell to the light, to the Jesus Christ. సాతాను యొక్క అధికారము నుండి, నరకపు అగ్ని నుండి దేవుని యొక్క వెలుగునకు, దేవుని యొక్క రాజ్యానికి ఆత్మల్ని నువ్వు నడిపిస్తావు. Lord, ప్రభు అయిన యేసు, open my eyes. ప్రభువా నా కన్నులు తెరువయ్యా. What do you want me to do? ప్రభువా నీ గురించి నేను చేయాలి. Shall we all stand up and ask the Lord? మనం కళ్ళు మూసుకొని ప్రార్థన చేసుకుందామా? Hallelujah. హల్లెలూయా. Hallelujah. ప్రభు అయిన యేసు, We are preoccupied. ప్రభువా మేము అనేక కార్యక్రమాల బట్టి బిజీగా We మారిపోయామయ్యా. are following such bad models and we say that this activity, that activity. ప్రభువా ఈ కార్యక్రమం ఆ కార్యక్రమం అని హడావుడిగా పరుగులెత్తే వారిగానే ఉన్నామయ్యా. What is required is one. ప్రభువా నీవు ఎదురు చూస్తుంది మా దగ్గర నుంచి ఒక్కటే. You have to fulfill the purpose of God. నీవు మమ్మల్ని పంపిన ఉద్దేశం నెరవేర్చబడాలి. You need a new eye, my brother. ప్రభు అయిన యేసు మాకు కొత్త కన్నులు కావాలి. Eye of Jesus. ప్రభు అయిన యేసు కన్నులు మాకు కావాలి. Shall we stretch our hand and ask the Lord? ప్రభు అయిన యేసు వైపు చేతులు చూపి ఇప్పుడే అడుగుదాం. Take every scales out of me, Lord, ప్రభువా నాకున్న ప్రతి అడ్డుబండ ఇప్పుడే తొలగించయ్యా. and give you me your eyes. ప్రభువా నీ కన్ను, యేసు కన్ను నాకు ఇవ్వయ్యా. I was walking in a different direction. ప్రభువా నేను ఒక తప్పుడు చెడు మార్గములో నడుస్తున్నానయ్యా. I want to go in a right direction shown by my Lord Jesus Christ. ప్రభు అయిన యేసు నీవు చూపిన మార్గములో నేను నడవవలసి ఉన్నది. Oh Lord, ప్రభు అయిన యేసు, make me more purposeful. ప్రభువా నీ ఉద్దేశాలు నెరవేర్చడానికి అనుకూలమైన వారిలో యోగ్యుడిగా మార్చండి. Make my life more purposeful. ప్రభువా ఇక నుంచి నీ ఉద్దేశాలు నెరవేర్చే విధంగా నా బతుకులో ఊహించని మార్పులు ఎదుర్కోండి. Let me bring a handful of souls out of the hell. ప్రభువా నరకము నుండి అనేకమైన ఆత్మల్ని పట్టుకుని నీ దగ్గరికి తీసుకొచ్చే బాధ్యతనివ్వండి. Oh, help me to stand before you నీ సమక్షంలో నుంచోనగలిగే అదృష్టాన్ని దయచేయండి. with a confidence, Lord. ప్రభా నమ్మకముతో నిశ్చయంగా నీ సన్నిధిలో మేము నుంచోవాలయ్యా. Oh Lord, we thank you. ప్రభు అయిన యేసు నీకే కృతజ్ఞతలయ్యా. There are many scales which are blocking us. ప్రభా మా కన్నులని మా శరీరాల్ని అనేక అడ్డుబండలు ఆపివేస్తున్నాయి. Lord, heal it, oh Lord. ప్రభా నీవే నీ దక్షిణాస్తంతో స్వస్థపరచండి. Wipe it, oh Lord. ప్రభా నీవే ఆ పొరల్ని తీసివేయండి అయ్యా. And Lord, my God, నా ప్రభు అయిన యేసు give your eyes. నీ కన్నులు నాకు దయచేయండి. Your eyes. నీ కన్నులే నాకు కావాలి. I can see like that way that you see, Lord. ప్రభా నీ కన్నులతో చూసినప్పుడు ప్రపంచం ఎట్లా కనపడుతుందో అదే కన్నులతో ఈ లోకాన్ని నేను చూడాలి. Earlier life was fruitless. ఇంతకు ముందు జీవితము ఫలహీనమయ్యే జీవితమయ్యా. Hereafter it will be fruitful, Lord. ఇక నుంచి ఫలభరితమైన Help జీవితమయ్యా. every one of my brothers sisters to have your eyes. ప్రభా నా యొక్క సహోదరుని సహోదరుల అందరికీ నీ యేసు కన్నులు దయచేయమని Let అడుగుతున్నాం. them bring the people out of the darkness. మేమందరము కలిసి అనేకమైన ఆత్మల్ని చీకటి నుండి వెలుగులోనికి నడిపించాలయ్యా. Let them bring the people out of the fire of the hell. నరకపు అగ్ని నుండి అనేకమైన ఆత్మల్ని కాపాడాలయ్యా. Let them open the spiritual blindness of the people. వారి యొక్క ఆత్మీయమైన కన్నులకున్న గురుడితనాన్ని మేము స్వస్థపరచాలయ్యా. Oh, look at the vessels, Lord. ప్రభువా నీకు నించున్న ఈ యొక్క ప్రతి సేవకుని మీరు చూడండి. Vessels. మీ యొక్క అన్న సార్ Vessel. ప్రభువా మంచి పాత్రగా మమ్మల్ని మార్చండి. Fill them. మా పాత్రల్ని మీరు నింపండి, సంపూర్ణంగా నింపండి. Whichever vessel is ready, fill them. ప్రభువా ఏ పాత్ర అయితే సిద్ధంగా ఉందో ఆ పాత్రని సంపూర్ణంగా నింపండి. Fill them, Lord.
నింపండి. Use them mightily. నీ యొక్క పరిచర్యలో బహుముఖంగా వాడుకోనండి. In the mighty name of the Lord Jesus Christ. ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు నామములో అడిగి ప్రార్థన చేయుచున్నాము తండ్రి. Amen. ఆమేన్. Amen. ఆమేన్. God bless all of you. దేవుడు మీ అందరినీ దీవించును గాక. Amen. ఆమేన్.